دوستو یہ ہے دریائے فرات۔ اب اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ سال 2019 کے اندر پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا اس کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سالوں کے اندر مزید خشک ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہے ہیں، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ دوستو دریائے فرات کا خشک ہونا جنگ ہرمڈون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ کے شروع ہونے کا آغاز ہے۔ اس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت سی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دوستو اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیشن گوئی بتائی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات جس کا بہاؤ اس دور کے اندر اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، ان قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کی مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا، اور ایسے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں گروپوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ دوستو اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی، یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے اور پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو واقعہ کربلا اس دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کے پانی کو بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اس لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے، جو ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شط العرب کہتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر ہے۔ فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے، اور یہ زمین بحن النہرین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیم دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی تھی۔ دوستو بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ دوستو سائنٹیفکلی طور پر اس بات کو ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس میڈیم کے ذریعے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے کے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ دریائے فرات سے انسانوں کو وہ سونے کا پہاڑ مل گیا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کہیں پر تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دریائے فرات سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل ابسٹریکٹ معنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی۔ تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پرسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جون 2022 کو ایک خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹل تبدیلی کی وجہ سے 6 سال بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی 1275 سے لے کر
1475 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। ये बस्ती ज़लज़ले के बाइस तबाह हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन बाबुल का ये शहर अब खंडरात बन चुका है। बगदाद से 200 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे पर वाक़ई ये शहर इंसानी तारीख का पहला शहर था, जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख से ज़ायद थी। 4000 कबल मसीह की तहरीरों के अंदर भी इस शहर का तस्करा मिलता है। तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक के अंदर ही रहते थे, और जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के पहाड़ों में चला गया, तो इस जगह का नाम पड़ गया बाबुल, जिसके मैनी है जुदाई। और फिर जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो दूसरी जानिब काबिल की औलाद भी बढ़ गई, तो उन लोगों ने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत फसाद बर्पा किया, लेकिन उनके अंदर नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें भी एक ऐसी सरजमीन अता करे जिसके अंदर बाबुल सरजमीन की तरह एक दरिया बहता हो। मिस्र पहुंचकर उन लोगों ने इस जगह का नाम रखा बेबलियन, जिसके मैनी है अच्छी जुदाई। कुछ लोग इन खंडरात को ही सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं। उनके मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा के लिए ये सोने के पहाड़ जैसा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शहर की दरियाफ्त एक अहम खोज तो है, पर इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई से कोई ताल्लुक नहीं। तुर्की और शाम ने दरियाए फुरात पर बहुत सारे डैम बना रखे हैं, जिसके बाइस दरिया के पानी का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। इस पर पहला डैम 1970 के अंदर बनाया गया था, और फिर 15 अप्रैल 2014 को तुर्की ने इस दरिया के बहाव को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की और शाम के बॉर्डर पर यह काफी हद तक खुश्क हो गया है, और फिर ये कदीम शहर दरियाफ्त हुआ। अब बाबल शहर क्योंकि पुरानी हुकूमतों का मरकज रहा था, लिहाजा कुछ लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर दफन कोई बहुत बड़ा सोने का खजाना शहर के नीचे मौजूद हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके आसपास बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चट्टानें मौजूद थी जिनके अंदर सोने की काफ़ी मिकदार मौजूद है, जो यहाँ के लोकल लोग थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकाला करते थे। लेकिन ये शहर ज़लज़ले के बाद तबाह हुआ तो ये चट्टानें भी दरियाफ्त के नीचे दफन हो गईं। इसलिए आज भी दरियाफ्त के नीचे मौजूद इन चट्टानों से बहुत मामूली मिकदार के अंदर सोना निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशनगोई को सच बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तक कहीं से भी सोने के पहाड़ की दरियाफ्त या बहुत ज़्यादा मिकदार में सोना मिलने की खबर सामने नहीं आई। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक पहले इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क होना है, जबकि आज भी इसके अंदर कुछ पानी अभी बाकी है। सो मुमकिन है कि मुकम्मल खुश्क होने के बाद हमें वाकई कोई ऐसा सोने का पहाड़ देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा खजाना दुनिया के सामने आए जो हदीस मुबारका के अल्फाज के बिल्कुल मुताबिक हो। और ये भी मुमकिन है कि हम इंसानों को इसे खोजने की ज़रूरत ही पेश ना आए, और अल्लाह ताला खुद इस पहाड़ को बिना खोजे अचानक इंसानों के लिए जाहिर कर दे। अगर दरियाए फुरात का पानी इसी तरह मुसलसल खुश्क होता रहा तो ये अमल हमें 2-3 सालों के अंदर ही मुकम्मल होता दिखाई देगा। तब तक हमें बस इंतजार करना है। जबकि इसके अलावा इंटरनेट पर इस पेशनगोई के मुतालिक जितने भी दावे मौजूद हैं, चाहे वो तेल के मिलने के हों या फिर सोने जैसे किसी कीमती धातुओं के मिलने के या फिर किसी आसारे कदीमा के, वो सब की सब मनगढ़ंत बातें और अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है, न किसी खजाने या फिर किसी दौलत का। इसलिए उलमाए कराम के मुताबिक ये कोई अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बल्कि इससे मुराद एक सोने का पहाड़ ही है, और ये अनकरीब जाहिर होकर रहेगा, आज या कल या फिर कुछ सालों के बाद, मगर ये ज़रूर होकर रहेगा। क्योंकि इसकी पेशनगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और हम सब ये जानते हैं कि चांद और तारे टूट सकते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई बात कभी झूठी साबित नहीं हो सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बे क़यामत के तमाम फितनों से महफूज फरमाए और बुरे अमाल से बचाए। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।